10 to 20. Yes, marks that is 0 to 10, 10 to 20, next 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. 50. Yes, number of students, that is frequency. Paunapanyama antaru. Frequency. Number of students, frequency. Yes, frequency, write it. 7, 15, 25, 35, sorry, not 25, Nana, wait. 7, 10, Nana. 10, 15, 8, and 10. Yes, find out. Find out. Last లో చేసాం చూడండి నిన్న. Total 39 వచ్చారు. Total 17. number of frequencies. 50 acharya. 50. Yes. Find it also. Class marks also find it. Class marks also find it. 17. Okay, sir. Class marks కూడా find out చేయాలి. Okay. సార్ క్లాస్ మార్క్స్ ని తెలుగులో ఏమంటారు? తరగతి అంతరం కాదమ్మా, మధ్య విలువ. మధ్య విలువ. మధ్య విలువ xi తో సూచిస్తారు దాన్ని. రిప్రజెంట్ విత్ xi. క్లాస్ మార్క్. Class mark. Sir, class marks 125. Class marks means what is the class mark? Class mark equals to 10 by upper limit plus lower limit by 2. 2. What is the class mark of first class? 5. 10 plus 0. 10 plus 0 by 2. That equals to 5. 5. Yeah, 5 next. Write like that. 15. 15. Yeah, write it. 35. 45. 50. Answer over. Over. As well as find fi into xi. Fi into xi also find it.
ఆన్సర్ వచ్చేసింది. Yes. Answer is over, sir. Yeah. Summation of sigma of Fi. Sum of frequency how much beta? 50. 30 sir. 50. 50. Yes. Here what is the? It is 15. Next 25. 25. Very good. 35. 35. 45. Now here 7. Yeah. 35. Multiply respective values. What is that? 35. 35. Next 150. 150. Very good. 375. 75. 375. 280. 280. Next 450. 450. 450. Yeah, that equals to how much beta total? Sum of Fi Xi. 1250. 1290. Yes. Yes. What is the mean equals formula? Sigma Fi Xi by Sigma Fi. Yeah, mean represent with Xi, no? Sigma. X bar. Sigma. X bar is equals X to bar. X bar. sigma Fi Xi by sigma Fi. Yeah. So, write the formula and substitute and simplify it. Formula rasi substitute చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 25.8 వచ్చింది సార్. Yes, Nana. 8, sir. ఆన్సర్ 5.8. 43.8 sir. Yes. 25.8. 43.8. ఒకసారి చెక్ చేసుకో నాన్న. 43.8 sir. 43.8. 43. కాదు సార్ 25.8. 25.8. 25.8. 1290 divided by 50. 23.8. 25.8. 25.8. 25.8. Yes, have you get it? వచ్చిందా ఇదే ఆన్సర్? Yes, sir. వచ్చింది. Yes. sir. Here simple beta. Yesterday already we discussed like this problem. Class marks and frequency means a group. It is group data. Yeah, class marks should find from marks. That is class interval. Class mark అనేది class marks తరగతి అంతరం నుండి తీసుకోవాలి. That is class mark equals to upper limit plus lower limit by 2. Then we will get Sir, 5, 15, 25, 35. sir, Yes. Yes. sir, point రాదు కదా sir. No. Exact. Yeah. ఇక్కడ చూడొచ్చు కదా నాన్న. 0 కి 10 కి మధ్యలో కంపల్సరీ 5 ఉంటుంది కదా. Yes. మామూలు జనరల్ గా ఆలోచించండి. అవునా కదా? పాయింట్ వచ్చేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో చూద్దాం. Sir, సార్ 1290 by 50 వేసారు చూడండి sir. 1290 by 50 that equals to 25.8. Check once. It is right. ఒకసారి చెక్ Yes చేసుకోండి. sir. Yes sir, it is right. Yes, sir. ఓకేనా? Divide 258 వస్తుంది sir, పాయింట్ రావట్లేదు. నో నాన్న. yes ఒకసారి సింప్లిఫికేషన్ చూసుకో, ఒకసారి డివిజన్ చూసుకో. ఒక్కసారి డివిజన్ చూసుకోండి. 258 by 10 equals to 25.8. ఓకేనా? ఓకేనా? Okay sir. Yes. See here beta. The mean is equals to x bar. The mean x bar equals to f sigma fi xi by sigma fi. That equals to 1290 by 50. And we get 28.5. So this method is called direct method, pratyaksha paddhati of group data. ఏమంటారు దీన్ని? ప్రత్యక్ష పద్ధతి. ప్రత్యక్ష పద్ధతి. Direct method. Direct method. Which method it is? Direct method of the group data. Have you understood?
Yes. Yes, sir. See here one thing, మనకు ఇక్కడ కొంచెం నెంబర్లు కొంచెం పెద్ద కనబడేసరికి మల్టిప్లై చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, కొద్దిగా కొందరికి అంటే టైం పడుతుంది. ఇబ్బంది అని కాదు, ఇట్ ఈస్ టేక్ మచ్ టైం. Yes, sir. Yes, it's take much time. So that's why it can be, yeah, this method can be taken another method also there. But before going to that same problem, we have to take those columns, means marks and number of students. Take it. ఒకసారి రాసుకోండి, ఇది ఈ రెండు రాసుకోండి. ఈ రెండు మార్క్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్ ఇట్. తరగతి అంత మార్కులు, విద్యార్థుల సంఖ్య, ఈ రెండు రాసుకోండి. మళ్ళీ మీరు కూడా వచ్చేసి మీ ఆర్డర్ ని బుక్ చేసుకోండి. ఈ ఆనందాన్ని అండ్ క్లాస్ మార్క్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్. మళ్ళీ క్లాస్ మార్క్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Again you have to find class marks. Class mark also over that are 5. What are that, Nana? 5, 15, 25, 35, 45. okay Nana, 35, 45. ఇది కొద్దిసేపు పక్కకు పెడదాం. ఓకే నాన్న. నో లిసన్, ఎస్ నాన్న. లిసన్, ఒక ఫ్యామిలీలో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఒక ఫ్యామిలీలో తమ్ముడు, అక్క, అన్న ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి. సో ఒక ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 3 members. ఎస్. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడంటే, వెయిట్ ఏ మినిట్ నాన్న. రైట్. ఎస్, ఒక ఫ్యామిలీలో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, తమ్ముడు, అక్క, చెల్లె. సో తమ్ముడికి వాళ్ళ నాన్నగారు 130 రూపీస్ ఇచ్చాడు, చిన్నోడు కాబట్టి. ఇంకో అమ్మాయికి 120 రూపీస్ ఇచ్చాడు. ఇంకో అమ్మాయికి చెల్లెకి 110 రూపీస్ ఇచ్చారు. అవునా? అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమవుతాయి నాన్న? ఎంతమందికి 130 రూపీస్ ఇచ్చారు? ఒక్కరికే కదా. 111. ఇది కూడా 1 కదా, ఇది కూడా 1 కదా, అవునా కదా? ఆ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 members. సో విత్ యావరేజ్ చూడండి, యావరేజ్ ఏమొస్తుంది వీటికి? 260. యావరేజ్ 360, sir. That is total. I am asking average. That is mean ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. 130 plus sum of observation by number of observation కదా. 120, sir. Yes. 130 plus 120 plus 110 by 120 వస్తుంది. అవునా కదా? చూడండి ఒకసారి చెక్ చేస్తుంటే అదే వచ్చిందా? Yes, sir. అదే వచ్చిందా? Yes, sir. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడంటే, ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి 130, 120, 110 ఇచ్చారు కదా. అందరి దగ్గర, ముగ్గురు దగ్గర నుండి 100 రిటర్న్ తీసుకున్నాడు. ఎంత మిగులుతుంది నాన్న? 20, sir. 10. 20, 10.
అవునా కదా? దీనికి యావరేజ్ చేయండి, దీనికి యావరేజ్ చేయండి. 20 సార్ 20 యావరేజ్ వచ్చేసి అవునా 20 20 యావరేజ్ x బార్ ఈక్వల్స్ టు 20. దీనికి యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది? 120 120 యాక్చువల్లీ. సో వాళ్ళ నాన్న అందరి దగ్గర కామన్ గా ఎంత తీసుకున్నాడు? 100. వాళ్ళ నాన్న రిటర్న్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యాడ్ చేసుకోవాలి కదా వాళ్ళు. కామన్ గా అందరి దగ్గర తీసుకున్నాడు. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 120 సార్ 120. అంటే ఇక్కడ కామన్ గా తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇది x అయితే x దగ్గర నుండి అందరి దగ్గర నుండి 100 ని తీసుకున్నాడు. అక్కడ తీసుకుంటా లేదా? దీన్ని యావరేజ్ చూసుకుంటే 20 వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఈ 20కి 100 యాడ్ చేశాం. ఎందుకు? వాళ్ళ నాన్నగారు అందరి దగ్గర కామన్ గా రిటర్న్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ రిటర్న్ తీసుకునేది మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. కామన్ గా 100 తీసుకున్నాడు కాబట్టి 20 ప్లస్ 100 ఈక్వల్స్ టు 120. రెండు యావరేజ్ సేమ్ వచ్చాయా? వచ్చాయా లేదా? అయితే ఇక్కడ చూడండి అన్న, మరి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ యూస్ ఇక్కడ చూసేసరికి x చూసేసరికి 130 120 110 ఇక్కడ చూసేసరికి నెంబర్ తగ్గాయి. అంటే 30 10. భార్గవి మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ నా. Right. So here 130 120 110. Here 30 20 10. నెంబర్స్ వచ్చేసి వాల్యూస్ వచ్చేసి చిన్నగా అయినాయా లేవా? అవునా కదా? అయినాయా లేదా? సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఈ 100 ని ఏ అనుకుందాం. x మైనస్ 100 తీసుకున్నారు. 100 ప్లస్ 100 తీసుకోవాలని లేదు. కామన్ గా 5 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు, 10 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు, 20 తీసుకోవచ్చు, 30 తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ 100 ఏ అనుకుందామా, అందరి దగ్గర తీసుకున్నారు. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? సో x మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d అనుకున్నాను నేను. d ఈజ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది అజ్యూమ్డ్ మీన్. d ఈజ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది అజ్యూమ్డ్ మీన్. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే అర్థమైందా? ఏమైనా ఎందుకు చెప్పి ఉంటాను? ఈ 130 కాస్త 10 20 అలా మారింది. ఎందుకు చెప్పి ఉంటాం చెప్పండి? ఇంకా ఈజీగా కావడానికి, అంటే వాల్యూస్ అనేది డిక్రీజ్ కావడం, చిన్నగా కావడం కోసం. అర్థమైందా? అవునా? అయితే ఇప్పుడు మనం ఇది నేను క్లియర్ చేసేయచ్చా ఈ రఫ్ వర్క్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ d is equals to xi minus a అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ 5 15 25 35 45 ఉన్నాయి కదా. 25 35 లో మనకు అర్థమెటిక్ మీన్ అనేది కంపల్సరీ 5 నుంచి 45 మధ్యలోనే వస్తుంది, కానీ 5 కి తక్కువ 45 కి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకు ఇంతకుముందు ఆన్సర్? 25.8 వచ్చింది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బిట్వీన్ 5 and 45. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉందని తెలిసిపోయిందా? అంటే వీటి మధ్యలో ఉంటుందని తెలిసిపోయిందా ఇది? కాబట్టి ఈ a అనేది అజ్యూమ్డ్ మీన్. సో a is here what we call assumed mean. Assumed mean.
తెలుగులో చెప్పండి. సార్ మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. సార్ భాస్కర్ గారు yes, okay sir, mute లో పడండి. D is equals to deviation from yes, D is equals to deviation from assumed mean. A is assumed mean. Assumed means అంటే ఇక్కడ క్లాస్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఇయర్ క్లాస్ మార్క్స్ అదే. సో ఇక్కడ నుండి 5, 15, 25, 35, 45 ఇందులో ఏదో ఒక దాన్ని, అంటే మనకు మీన్ అనేది సాధారణంగా మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఊహించుకోవాలి, అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో మనం దీన్ని ఒక ఇప్పుడు 15 గానీ 25 గానీ 35 గానీ ఏదో ఒకటి మనకు నచ్చింది దాన్ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. 25 ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు D equals to what can we write? xi minus a. A means what here? Already A Assumed by sir. xi minus 25. రాసేయాలా? Yes. Yes, Here sir. what is the respective xi? 5 minus 25 20. Yes sir. Yes sir. minus 20. Next one tell me. అలా నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 15 minus 10. 15 minus 10 నా? Next 25 minus 20 0. Next నానా? 10 sir. 10 minus 10 నా? Next 20. Okay నానా? Now we should multiply f and di. F and di. di పెట్టండి. మల్టిప్లై ఇంకో కాలంలో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. minus 140. fi into di. Yes, minus 20 into 7. Minus 7 into minus 20. 140. Very good. Minus 140. Next nana చేయండి మీరు చేశారు. 100. Minus 100. 100. Next 0. very good. Next 80. 80. Very nice. Next 200. 200. Now we have to observe here small thing nana, Minus. negative numbers. Yes sir. Minus 140, 100. Positive numbers. Should add, separate them. Yes, I want sum of fi di. Sum of fi di. ఇలా చేస్తాం. fi di కావాలి. 40 sir. How much beta? 40. 80 minus 40 sir. Yes, 240, 280 plus minus 240 plus 280, that equals to 40. 40 sir. 40. 40. Okay nana? Yes. So it is, yeah, for suppose it is your channel. Yes sir. Yes sir. So it is di అనుకుందాం బేట. Yeah, what is that? Di equals to sigma fi di by sigma fi అనుకుందాం. D bar is equals to sigma D bar equals to sigma fi di by sigma. yes చేయండి. వెరీ గుడ్ చేయండి. 40/50. 40/50 sir. Di equals to 4/5. 0.8. 0.8 sir. very good. 0.8 వచ్చిందా? Yes sir. Yes sir. Wait a minute.
అంతేనా? అంతే. Yes, sir. ఆ. 40 by 50. That equals what now? 0.8. Yes, sir. యాక్చువల్లీ మనకి ఇంత ముందు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది బేటా? మరి సేమ్ ప్రాబ్లం కదా, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 25.8. 25.8, sir. మనం అజ్యూమ్డ్ చేసుకున్న మీన్ ఏంటిది? ఏ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ కదా, 25. ఏ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ కదా, అవునా? 25. అంటే 25 ప్లస్ 0.8 అంటే ఎంత బేటా? 25.8. 25.8. అంటే ఇంత ఈజీగా వచ్చేసింది ఇది. కొంచెం ఇక్కడ నెంబర్ వచ్చేసి కొంచెం చిన్నగా అయింది. ఇక్కడ -20 చిన్నగా అయినాయా లేవా కొద్దిగా, అవునా? సో హియర్ x bar is equals to, we can write as x bar equals to (25) means 20 a plus d bar, a plus d bar, that equals to 25 plus 0.8, 0.8. that equals to what nana? 25.8. 25.8. ఇలా వచ్చింది కదా. సో what? Yeah, Yes, sir. x bar equals to a plus d bar, that equals to sigma, sorry, 25 plus 0.8, that equals to same answer వచ్చిందా? Yes, sir. Yes, sir. వచ్చింది. అవునా? అయితే ఒక్కసారి మనకు this method is called assumed mean method. Which method? Assumed mean method. Yes, విచలన పద్ధతి లేదా ఊహించిన అంకగణిత సగటు పద్ధతి. విచలన పద్ధతి లేదా ఊహించిన అంకగణిత సగటు పద్ధతి, assumed mean method or deviation method. ఓకేనా? అయితే ఒక్కసారి దీనికి ఒక ఫార్ములాను ప్రూవ్ చేయాలి మనం. చేద్దామా? Yes, sir. ఫార్ములా వచ్చేసి యాక్చువల్లీ వచ్చేసి x bar equals to a plus sigma fi di by sigma fi అని ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీ పేజీ నెంబర్ ఉంది. ఎక్కడుంది? 327. 328 లో లాస్ట్ లో ఉంటది. అవును సార్, 328 లో ఉంది. x bar equals to a plus sigma fi di by sigma fi అని ఉంది. అవునా కదా? అవునా? Sir, yes, sir. ఉంది సార్. ఉంది నాన్న. ఉంది కదా, అది ప్రూవ్ చేయాలి. మరి ఒకసారి ప్రూవ్ చేద్దామా? ఎవరైనా చేస్తారా? దీనిలో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేశాం కదా, ఇలా చేశాం కదా, ప్రూవ్ చేయగలరా? అంటే సార్ వాల్యూస్ ఫౌండ్ అవుట్ చేయాలా? ఫార్ములా తోటి డైరెక్ట్ మనం చేయాలి. ఫార్ములాను ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు d bar equals to fi di by sigma fi ఉంది కదా, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని చేయాలి. చెయ్యొచ్చా? నౌ ఆన్వర్డ్ రేపటి నుండి ప్రెజెంటేషన్ కి బాగా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. మీరు రేపటి నుండి ప్రెజెంటేషన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వచ్చు, చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎస్ లోకేష్, మీట్ యువర్ సెల్ఫ్ నాన్న. చేద్దామా మరి? ఫార్ములా ప్రూవ్ చేద్దామా? Yes, sir. d equals to sigma fi di by sigma fi. Yes, mean of deviation d bar equals to sigma fi. You write it, mean of deviation. Mean of deviation is equals to sigma fi sigma fi di by. So d అంటే ఏంది నాన్న? xy minus a.
Very good. Yes. Instead of di, xi minus X bar minus A. xi minus a. yes రాసేయండి మీరు. xi minus a. xi minus a. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు నాన్న? Splitting. పైన న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చా? చేయొచ్చు సార్. చేయండి. చేసుకోవచ్చు. sigma fi minus xi minus sigma fi a by sigma fi. ఎస్ రాయండి, మీరు చేయండి, చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇలానే రాయొచ్చా? డినామినేటర్ కూడా సపరేట్ చేయండి. డినామినేటర్ కూడా సపరేట్ చేయండి. సార్ వచ్చింది సార్ ఫార్ములా. వచ్చిందా నాన్న? ఎస్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్న? అన్ని స్మాల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలవా? ఎస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? వెరీ గుడ్. మైనస్ ఎస్ నాన్న, ఎవరు? ఫామ్ లో వచ్చింది అన్న వాళ్ళు ఎవరు? సార్ భార్గవి సార్. భార్గవి. ఎస్, ఒకసారి చెప్పగలవా అమ్మా? చెప్తాను సార్. ఓకేనా సార్ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా. ఓకే, సరేనా. d bar equals to sigma fi di by sigma fi. yes, very good. Next d bar equals to sigma fi కామన్ తీస్తే అంటే di అంటే xi minus a. very good. So d bar equals to sigma fi into x minus a by sigma fi. yes. minus a into చేస్తే d bar equals to sigma fi xi by sigma fi minus sigma fi a by sigma fi. yes, very good. Next d bar equals to అంటే sigma fi xi by sigma అంటే x bar కదా సార్. very nice nana, very good. Very good. d bar equals to x bar minus sigma fi a by sigma fi. very good. Next a sigma fi by sigma fi అంటే మనకు ఊహించిన గణిత మాధ్యమం కదా సార్. ఏ కదా అది కామన్. ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఒక మనం ఇద్దరు ఒక 100 రూపీస్ కామన్ గా తీసుకున్నాడు అని చెప్పాను చూడండి. లైక్ దట్ ఏ ఈస్ కామన్ హియర్. రైట్, వెరీ నైస్ నాన్న. సో d bar equals to x bar minus a. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు d bar ని అవతల సైడ్ తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. x bar plus d bar. x bar is equals to a plus d bar. So d, very nice. Next, sigma fi di by sigma fi. where d is sigma fi di by sigma fi. Very good nana, shabash, good. So x bar equals to a plus sigma fi di by sigma fi. Very nice nana, very good. Keep it up.
ఎస్ ఇంకా ఎవరైనా అర్థమైందా అర్థమైందనన్నా Yes, sir. మీరు చేసేస్తారా Yes. చెయ్యండి చేసేయండి ఇప్పుడే చేసేయాలా లేట్ చేయకూడదు వెరీ గుడ్ గుడ్ భార్గవి వెరీ నైస్ నన్ను అంటే ఇక్కడ మనము మీన్ డీవియేషన్ మెథడ్ దట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ x బార్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ సిగ్మా fi di బై సిగ్మా fi అని డైరెక్ట్ చేసుకొని ఇక నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో అలా చేసుకోవచ్చా మనం ఎవరబ్బా మరి కుమారి వేములవాడ. ఏం కావాలమ్మా ఏం కావాలమ్మా కుమారి? ఎస్ నిహారిక ఎందుకు రైజ్ హ్యాండ్ చేసావు తర్వాత మధ్యలో ఏదో మాట్లాడుతున్నావు? శ్రీనాథ్ తడకపల్లి Acharya completed. వెరీ గుడ్ అయ్యా దిస్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ని ఏమంటాం దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ Deviation method. డీవియేషన్ మెథడ్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ విచలన పద్ధతి లేదా ఊహించిన అంకగణిత సగటు పద్ధతి ఓకేనా ఓకేనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను మీరు చేయగలరా? Yes, sir. We can do it. ఎస్ అది పోయే ముందు ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది అన్న ఇంకా గ్రూప్ మీలో ఒకటి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ కూడా ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసుకొని మీరు చేసారు ఓకేనా డిస్కస్ చేద్దాం Okay, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి అన్న ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ है साइंस का 7th छोटा प्रोजेक्ट लग नहीं है हां कौन सा टेक्स्ट बुक है 7th के कौन से में नहीं है చిన్న తెంచకన గేజ సి హియర్ గా సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి డి వాల్యూస్ కొంచెం ఇంకా పెద్దగానే కాను 20 10 అలా ఉన్నాయి అంటే 2 డిజిట్స్ లో ఉన్నాయి అవునా కదా yes Yes, sir. అవునా ఇంగ్లీష్ సోషల్ Yes, sir. మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ లో దబావ్ yes 20 10 minus 20 minus 10 0 10 20 ఇలా ఉంది what is its common highest HCF highest common factor దీని గాసాబు ఏమొస్తుంది నాన్న ఇక్కడ DI కి చూడండి ఒకసారి దేంతో కామన్ చెప్పండి ఒకసారి హైయెస్ట్ కామన్ డివిజన్ 10 కదా 10 sir. అవునా కదా అంటే మనం ఇక్కడ D is equals to DI by 10 చేయొచ్చా నాన్న DI by 10 చేయొచ్చా చేయొచ్చా చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి -20 by 10 -2 -2 వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ -1 నెక్స్ట్ 0 1 2 2 yes so DI by 10 is called UI అనుకుందాం దీన్ని ఏమనుకుందాం ఒక UI అనుకుందాం ఓకేనా సో నౌ UI into FI చేయండి UI into FI చేయండి
-14 -10 చేయండి. వచ్చింది అయిపోయింది ఓవర్ సార్ fi into ui. చెప్పండి అన్న ఏమొచ్చింది? -14 -14 -10 -10 0 0 very good. 8 Yes 8 20 yes దీని సిగ్మా మొత్తం టోటల్ చేయండి దాన్ని సమ్మేషన్ ఆఫ్ సిగ్మా ఆఫ్ fi ui 4 by 4 sir. 4 plus 4 minus 4 +4 Plus 4 sir. is equals to 4 only. సో ఇప్పుడు చూడండి దీని fi ఈక్వల్స్ దీని ఇప్పుడు d కి బదులు మనం ui అనుకోవచ్చా? u బార్ అనుకోవచ్చా? u బార్ ఈక్వల్స్ టు fi di కదా, అంటే ఇక్కడ ui తీసుకోవచ్చా d ప్లేస్ లో? అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 4/50 వస్తుంది. ఇది ఇలానే ఉంచి సరే ఇది ఇక్కడికే పెట్టండి ఇలా, అవునా కదా? కానీ d ఈక్వల్స్ వాట్ నానా? D equals d is equals to tell me. xi minus a kada. Yes nana? xi minus Yeah, very good. బట్ ఇక్కడ d ఈక్వల్స్ టు ఏమనుకున్నాం? u ఈక్వల్స్ టు d బై 10 కదా. okay. సో ఇక్కడ 10 ని h అనుకున్నాం. దట్ ఈ h ఈజ్ క్లాస్ హైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఐదర్ అప్పర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఏ రెండు క్లాస్ అప్పర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి. 0 - 10 10 10 minus 20 - 10 10 30 - 10 20 10 అలా ప్రతిదీ అలానే వస్తుందా? సో నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ui ఈక్వల్స్ టు d by 10 di by h అని రాస్తాను. రాయొచ్చా? h ఫర్ తరగతి ఎత్తు రాయొచ్చానా? Yes, sir. ఇప్పుడు నేనేం రాస్తానంటే ఇక్కడ ui ఈక్వల్స్ టు fi u bar ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా fi ui బై సిగ్మా fi is equals to 4/10 so 4/15. so but u bar equals to u equals to h by what is that? d by h u equals to d by h కదా. నమస్తే d by h కదా నాన్న. ఈ కుమారి ఆచార్య క్లాస్ అమ్మాయి గుప్తాచార్య అమ్మ హలో ఆచార్య అమ్మాయి కాదట ఆచార్య, వేరే అమ్మాయి పేరుతో ఎవరో కుమారి విఎండి అని పెట్టుకున్నారట. హలో ఆచార్య. yes ఇలా రాయొచ్చానా మనం? can we write like yes sir yes ఇప్పుడు d ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చు మనం చెప్పండి? yes నాన్న. d bar equals to what? tell me. xi minus a yes d bar equal minus అవుతదా? d bar equals sorry from this ఇక్కడ నుండి d ని ఎలా రాయవచ్చు? d bar equals to u bar into h అని రాయొచ్చా?
రాయొచ్చానా? Yes, sir. Sir. రాయండి సార్, రాయండి. సింబాలిక్ ప్రాబ్లం అవుతుందన్నా. యా రైట్ ఇట్. Yes. B bar equals to U bar into H. Yes. Antena? Antena beta? Yes. That equals to U means how much? 4 by 50. 4 by 50 nena? Yes. 4 by 50. Yes, sir. What is H? Height em తీసుకున్నాం చూడండి. Height plus H 10 into 10. 10. 10 ones, 10 fives. Cancel చేసేయచ్చా? Yes, sir. 4 by 5. 4 by 5 means how much beta? 0.8. 0.8. What is assumed mean? Assumed mean ఏమనుకున్నాం పైన? 25. 25 by 0.5. 25.8. 25.8, sir. 25.8. 25 plus 0.8. 0.8. That equals to 25.8. By 8. Same answer వచ్చిందా? Yes, sir. Actually. Yes, sir. వచ్చిందా నాన్న? Actually, Yes, sir. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి అన్న. సి ఇప్పుడు మనకు సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. ఎస్, యూ బార్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ యూఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ కదా. దీని నుండి మనం మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకుముందు డీవియేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా ప్రూవ్ చేసినట్టు ఈ ఫార్ములా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చా? కెన్ వి ప్రూవ్ దట్? ఇంతకుముందు మనము డీవియేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా ఎస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్స్ టు చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు సార్. ఐ డూ ఇట్. Yes, you yes నాన్న. యూ మీన్స్ ఇప్పుడు చేయండి, దీన్ని సపరేట్ చేయండి. ఏమవుతుందో చెప్పండి. చెప్పండి అన్న. U bar equals to sigma F5. U means D by H. D bar by H. అంతేనా? D by H కదా U అంటే. అవునా కదా? పైన ఏం రాసుకున్నాం టేబుల్లో? సిగ్మా F5. అవునా? Then yes, sigma F5 into D means Xi minus A కదా, by H by sigma F5. నాకు కొంచెం విను, మళ్ళీ Next నాన్న కట్ చేసి 1 by H బయటికి రాసేది. అటెండెన్స్ చేస్తుంది. So here what is remaining? Sigma క్లాస్ ఒక్క తెలుగు తింటాం Xi minus A. Yes, who's amma? భయం అయినప్పుడు ఏం కాదా మేమన్నా ఉదేష్ణ సేమ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఇంత ముందు చేశామా మనం? Yes, sir. చేశామా? ఎస్, సేమ్ అలా చేయండి. మీరు చేయాలి. చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూడండి, చెక్ చేయండి. ఇందు ఉప్పు కూడా ఉన్నదా? నేను పెడతలేదు సార్, ఎవరో నా పేరు మీద పెడుతున్నారు. మీ పేరు మీద పెడుతున్నారా? ఇట్లా కూడా తయారవుతున్నారా? నేను చాట్ చేసలేను సార్. Yes, అదే తెలుసు. once listen here beta,
If you interest the class, you have to join. Otherwise, don't join the class. ఎందుకు ఇలా డిస్టర్బ్ చేయడానికి వస్తారు? అలా ఇద్దరున్నారా ఇప్పుడు మీ పేరుతో? ఏం లేదు సార్, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా కార్ మళ్ళీ ఎవరో క్రియేట్ చేసుకొని పెడుతున్నారు. ఆచార్య ఒకసారి ఆ నెంబర్ నోట్ చేయండి ఆచార్య, అది ఏ నెంబర్ నుంచి వస్తుందో. ఇందాక కుమారి కూడా అలానే వచ్చింది, అమ్మాయి కాదట. నంబరు కనపడదమ్మా ఇందులో, కనిపించదా ఆచార్య? నంబర్ ఉండదు. ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్ లో చూస్తే ఉంటది కదా ఆచార్య. డూ ఇట్ నాన్న, పేరు కంప్లీట్ చేయండి. వేరే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఆచార్య. కంప్లీట్ చేశారా? చేస్తున్నారా? వచ్చిందా? If you want help, so page number 329. Sir, in new book 333. Yes. రేపటి నుంచి మీ పేరు మార్చుకోవడానికి లేకుండా, రీనేమ్ ఆప్షన్ లేకుండా చేసేస్తాము. అప్పుడు బయటపడతారు. ఇంకా ఒక పేరుతో జాయిన్ అయ్యి ఇంకో పేరుతో కూడా చేస్తుంటారు. సో చేసేస్తాం. రేపటి నుండి వీళ్ళకి వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆచార్య, వాళ్ళకే ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అయిపోయి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు, వినే వాళ్ళు బాగా వింటున్నారు. ఈ ఒక్కరిద్దరు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు మొత్తం జడగొడుతున్నారు అందరు. మంచి పిల్లల పేరు మీద రాయడం అనేది. అందుకే కంపల్సరీగా మీ స్కూల్ పేరుతో జాయిన్ కాండి అందరూ, అప్పుడు మాకు తెలిసిపోతుంది ఎవరైనా. రైట్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ స్కూల్ నేమ్. జస్ట్ డోంట్ రైట్ శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ అని రాయకండి. జస్ట్ తడకపల్లి, కరీంనగర్, లైక్ దట్ ఓన్లీ. మీ ఇంటి పేరు కూడా అవసరం లే, మీ పేరు స్కూల్ పేరు రాయండి అంతే. ఇది చేస్తారమ్మా మీరు? Yes sir. Yes nana. Yeah, you have to try it that x bar equals to a plus sigma fi ui by sigma fi into h. That is step deviation method. Okay, a step deviation method formula వస్తుంది. వచ్చాక మీరు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ఓల్డ్ బుక్ 331 థింక్ అండ్ డిస్కస్. Have you seen? Yes. Yes sir. Yes. Three direct method, assumed mean method and step deviation method. ఈ మూడు మెథడ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీని గురించి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి పేపర్. ఎస్ నానా, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. పేజ్ నెంబర్ థింక్ అండ్ డిస్కస్. Sir, page number 331. ఓకే సార్, ఓకే. 331. లేదు సార్, 331 లో. Sir, 335 ఉంది. 335 న్యూ బుక్. New book 335. ఓకే నానా. ఎస్. నో రేపటి నుండి ఎంతమంది ఇక్కడ ఎక్సైజ్ 14.1 చేసి పడేయాలి మీరు. వన్ థింగ్ హియర్, xi fi వాల్యూస్ ని డిపెండ్ అయ్యి బట్టి మనం ఏ మెథడ్ తీసుకోవాలనేది చూస్ చేసుకోండి. వన్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ xi అండ్ fi వాల్యూస్. fi xi వాల్యూస్ పెద్దగా ఉందనుకోండి, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. మనం ప్రాబ్లం చేయాలంటే xi అంటే మధ్య విలువ పౌనపున్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. పౌనపున్యము xi మధ్య విలువ పెద్దగా ఉందనుకోండి, ఊహించిన అంక మధ్యమము లేదా
దీన్ని స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఏమంటారమ్మా? సోపాన విచలన పద్ధతి దాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక మెథడ్ ని తీసుకొని చూస్ చేసుకొని ఎక్సర్సైజ్ 14.1 రేపు మీరే డిస్కస్ చేయాలి. ఎవరు ఏం ప్రజెంటేషన్ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. 14.1 మొత్తం మీ ఆచార్యులు పంపాలి. హోంవర్క్ సరిగ్గా చేయట్లేదు మీరు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్? కూడానా? ఎస్ నానా? థింక్ అండ్ డిస్కస్ కూడానా? yes, think and discuss 14.1. Okay, sir. Okay na? Yes. Yes, anybody can you tell what we have discussed today? Em discuss చేసుకున్నా చెప్తారా? స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్, విచలన పద్ధతి లేదా ఊహించిన అంకగణిత సగటు పద్ధతి. yes. అన్నిటికీ ఆన్సర్ సేమ్ వస్తున్నాయా? డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ మెథడ్ ఆర్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్? అన్నిటికీ సేమ్ వస్తున్నాయి కదా? అర్థమైంది కదా? సో 14.1 and think and discuss, try it and send to your acharyas. Okay nana? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Gupta acharya. మీ పాఠశాల పేరుతో అందరూ జాయిన్ కాండి. మీ పేరు, మీ పాఠశాల పేరు అలా అయితేనే బాగుంటుంది. సో తర్వాత ఇంకోటి, మీరు లింకులు ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేయొద్దండి. ఈ గ్రూపులో ఒకవేళ చేర్చాలనుకుంటే మీ ప్రధాన ఆచార్యుల ద్వారా మాట్లాడి చేర్చాలి గ్రూపులో, అంతే. కానీ మీరు ఎవరికి మీరు లింక్ ఎవరికో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి జరుగుతుంది, వేరే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. సో లింక్ ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు. సో మీ పేరుతోనే జాయిన్ కాండి. అందరూ కూడా వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఏదైనా తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితేనే అది ఆఫ్ చేసుకోండి. ఓకే. శాంతి పాఠం చెప్పమ్మా. శరణ్య, నారాయణపేట. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.